إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maju. Pak Zainal, Pak Wahid ke sini, Paman Rustam. Ke muka sini. Pak Zainal, mana Pak Zainal? Sini Pak Zainal. Ya, Pak Rustam sini. Pak Wahid. Ustaz taqaddam qalilan hatta maq'ad hadha na'am qaddimu. Sini Pak Zainal, sini Ben. Sini. Pak Wahid sini Ben. Yang bisi kitab, membaca kitab ke muka mana guru Jahran, adakah guru Jahran? Oh, iyalah. Guru Jahran, taqaddam. Jamal, Ustaz Jamal, taqaddam, na'am. Ta'al, ijlis huna ya, aywa. Pak Muslimin, maju sini, Paman Rustam. Yusuf Muhajir ta'al, taqaddam ilal amam, na'am. Inti indakal kitab? Aina kitabuk? Limadha lam tahmilhu ma'ak? Nasid. Taqaddam anta ya Yusuf ta'al huna litaqra al-kitab. Na'am, yang baca kitab sini ke muka sedikit. Man saya kerak. Siapa lagi yang baca? Sini nah. Baca kitab sini, baca kitab. Bergantian. Jadi insyaallah kita setiap sore ba'dal asar membaca kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani alaihi rahmatullahi taala wa ridwanuh. Dan kaifiat pengajian kita pada sore hari ini menurut seperti yang dipraktekkan di Hadramaut, yaitu dibaca oleh kawan-kawan dan insyaallah ulun jelaskan maksud dan makna-maknanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dalam perkumpulan di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah taala karuniakan taufik dalam hati kita untuk dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu dalam melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran dan kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda.
علينا وعليكم توبة نصوح وزكنا بها كل من وجسما وروحا وإلى روح سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله إلى روح علي بن أبي طالب سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وبقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاهرة أمهات المؤمنين إلى روح الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق إلى روح عمر بن الخطاب إلى روح عثمان بن عفان وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان ليوم الدين وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف ابن محمد ولد دويلة إلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقل بن سالم وإلى روح الإمام قطب الأنفاس الحب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الإمام بالدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح سيد الإمام رجاء طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقافي بن محمد بن الدويلة وصولهم وفروعهم وإلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل أكدر وأهل عناس وأهل حريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوض وأهل غرفة وأهل الشباب وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم وفروعهم إلى رجل الإمام محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن رجل الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذ الشيخ ابن وتلميذ الحبيب علي بن محمد بن الحبشي الحبيب محمد بن حسن العطاس ولا روز محمد بن علوي وولد عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين ولا روز الامام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار ولا الامام الحبيب محمد بن احمد بن مرشاطري ولا روز الامام الحبيب حسن واخي الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطري ولا روز الامام الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم الحفيد الحبيب ابي بكر العدني بن علي مشهور ولا روز الامام خليفه الاسلام الحبيب عبد القادر بن احمد السقاف ولا روز الحبيب سالم بن علي السقاف والحباب الشريف رضي بنتي علي والسقاف ولا روز الشيخ الحبيب حضره بن محسن بن علي الهند ونصولهم وفرعهم وخصوصا إلى روح المؤلف الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الملقب المكنى بأبي المواهب الشعراني الشافعي الأشعري وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر وعلى ما نواه قطب الزمان وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني beliau adalah ulama besar di zamannya dan beliau juga termasuk salah seorang di antara para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang banyak menulis dan mengarang kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Dulu beliau ini sebelum terjun ke dunia tasawuf adalah orang yang ahli fikih dan ahli syariat. Guru-gurunya sangatlah banyak. Di antaranya adalah Syekh Zakaria
Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ulama besar di zamannya. Syekh Zakaria Al-Ansari adalah guru di antara guru-guru kita, yang sanad keilmuan kita juga bersambung kepada beliau. Syekh Zakaria Al-Ansari punya banyak murid yang berkelas. Di antaranya adalah Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli, dan di antaranya juga adalah Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani ini. Dan di antara guru Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani adalah Maulana Syekh Ali Al-Khawwas. Bahkan beliau adalah guru futuh dan murabbi ruh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan itu adalah seperti yang beliau nyatakan sendiri di dalam banyak kitabnya. Bagaimana cerita dan kisah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ketika berguru dengan Syekh Ali Al-Khawwas? Disebutkan dulu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani memandang Syekh Ali Al-Khawwas hanya orang biasa. Padahal banyak para kaum solehin di zaman itu mengakui bahwa Syekh Ali Al-Khawwas adalah salah seorang walinya Allah. Beda dengan pandangan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang memandang kepada Syekh Ali Al-Khawwas hanya sekedar manusia biasa. Karena beliau menganggap Syekh Ali Al-Khawwas ini bukan guru yang alim. Sebab beliau tahu Syekh Ali Al-Khawwas tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dan beliau hanya beribadah. Dan sewaktu-waktu pergi ke toko berjualan. Bahkan tidak jarang beliau kadang menjajakan rotinya. Jadi mengambil roti diandak di kepala dijajah. Tetapi banyak orang-orang yang ada di Mesir mengakui Syekh Ali Al-Khawwas adalah walinya Allah. Sehingga Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang tidak mengakui hal tersebut, setiap kali melihat Syekh Ali Al-Khawwas selalu terbesit di dalam hatinya, innallaha lam yattakhidh lahu waliyan jahila. Dia ungkapkan sebuah hadis, innallaha lam yattakhidh lahu waliyan jahila. Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan baginya seorang wali yang jahil. Masa orang seperti ini wali, kata dia di dalam hatinya. Jahil, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kerja ibadah. Begitu terus setiap melihat Syekh Ali Al-Khawwas. Hingga pada suatu ketika Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau kawin dengan seorang wanita yang terkenal dengan kebangsawanannya, orang kaya namanya Sayyidah Zainab. Di rumah beliau dengan istrinya sedang bermain-main. Orang Banjar istilahnya main pingsut. Tahu main pingsut lo? Nah, pingsut. Jadi kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani kepada istrinya, siapa yang kalah dia dapat hukuman. Ketika dia sedang asyik main pingsut dengan istrinya, ternyata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani kalah. Kata istrinya, kamu wahai suamiku mendapat hukuman. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, apa ya kira-kira hukumannya? Istrinya menjawab, dulu waktu saya masih kecil pernah main pingsut seperti ini dengan ayah saya. Dan kalau saya menang, ayah saya selalu jadi keledai dan saya menunggangi punggungnya. Jadi gimana? Ya kamu harus seperti itu, kata istrinya. Akhirnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani membungkukkan badannya seperti seekor keledai dan istrinya menunggangi di atas punggungnya. Begayaan dua laki bini. Suami istri halal. Jadi Syekh Abdul Wahhab merangkak, istrinya menunggangi badannya. Setelah itu selesai, ketawa lagi, main-main lagi gitu. Ya menghibur diri lah biar nggak tegang di rumah. Akhirnya suatu ketika Syekh Ali Al-Khawwas lewat di depan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani.
Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya Allah, orang tua ini lagi, orang tua ini lagi. Coba kalau dia sibuk belajar, tentu dia jadi orang alim. Kalau kayak gini terus, mana mungkin jadi orang alim. Kalau enggak jadi orang alim, apalagi jadi wali. Innallaha lam yattakhidh lahu waliyan jahila. Allah itu tidak akan menjadikan seorang walinya dari kalangan orang jahil. Di hatinya seperti itu. Tapi kali ini Syekh Ali Al-Khawwas ketika mengkasyaf lintasan hati yang terlintas di benak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau langsung menoleh ke arah Syekh Abdul Wahab sambil mengatakan, ya Abdul Wahab, wahai Abdul Wahab, lanjutkan riwayat hadisnya. Saya sering dengar hati kamu selalu mengatakan innallaha lam yattakhidh lahu waliyan jahila. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan baginya seorang wali yang jahil. Kenapa kamu tidak lanjutkan hadisnya? Bukankah ada lanjutannya? Walawit takhadzahu la'allama. Jikalau memang Allah ingin menjadikannya sebagai wali, la'allama, Allah pasti akan mengajarinya. Wahai keledai Zainab. Dia bilang begitu, wahai keledai Zainab. Kaget Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Loh, kok bisa tahu isi hati saya? Bahkan tahu tentang kisah saya dengan istri saya di rumah. Menjadi keledai istri saya karena kalah dalam permainan pingsut tadi. Seakan-akan dia tahu semua yang ada di dalam kehidupan saya. Seolah-olah dia hidup serumah dengan saya. Kaget Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Akhirnya dia terdiam. Dia pulang ke rumahnya. Dia ceritakan kepada istrinya, saya heran dengan orang yang bernama Syekh Ali Al-Khawwas. Baru saja lewat di depan rumah kita. Saya mengucapkan di dalam hati saya, Allah tidak mungkin menjadikan seorang wali yang jahil. Dia malah memandang ke arah saya dan mengatakan, lanjutkan riwayat hadisnya. Sesungguhnya Allah itu jika ingin menjadikan seseorang yang jahil tadi wali, Allah pasti akan mengajarkan ilmu kepadanya. Wahai keledai Zainab. Bahkan kisah tentang kita yang pingsut main tadi di rumah dia tahu. Zainab pun istrinya juga heran. Tapi kali ini Syekh Abdul Wahab sudah mulai respect, sudah mulai hormat sama beliau. Namun masih belum mengakuinya sebagai guru. Hingga pada suatu ketika pas Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani masuk ke Masjid Jami' Al-Azhar yang ada di Mesir dan beliau adalah imam, maka beliau sholat, Syekh Ali Al-Khawwas menjadi makmum di belakangnya bersama dengan orang banyak. Ketika Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ngangkat takbir dan beliau sadar bahwa di belakangnya ada Syekh Ali Al-Khawwas, beliau tidak mau mengedepankannya untuk menjadi imam karena beranggapan ini orang ummi, jahil. Lalu dia takbir untuk sholat ketika itu. Ketika dia sedang takbir, lalu kemudian selesai dari takbirnya, dia tidak bisa membaca suratul Fatihah. Bingung dia, lupa. Padahal suratul Fatihah itu surah yang dihafalkan dari sejak kecil, sudah mendarah daging di dalam tubuh kita, kan begitu. Anehnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani lupa, enggak bisa melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Memulainya pun lupa dia. Akhirnya di dalam hatinya dia ingin bertobat kepada Allah. Orang-orang di belakang menunggu-nunggu bacaannya. Ini kok diam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, lupa mau mulai dari apa ketika membaca suratul Fatihah. Sehingga dia mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah. Saya tidak akan kurang ajar lagi dengan Syekh Ali Al-Khawwas yang ada di belakang saya. Setelah sholat saya akan minta maaf sama dia. Di dalam hatinya begitu. Tiba-tiba langsung ingatannya kembali lagi. Lalu kemudian dia membaca suratul Fatihah. Setelah selesai membaca suratul Fatihah, dia lanjutkan sholatnya hingga salam. Setelah salam, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani langsung menghampiri Syekh Ali Al-Khawwas, mencium tangannya dan meminta maaf kepadanya. Lalu kemudian mengangkatnya sebagai guru. Syekh Ali Al-Khawwas tersenyum dan kemudian beliau pun mengakuinya sebagai murid. Dari sinilah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pergi pindah ke dunia tasawuf setelah beliau lama menjalani dunia syariat. Akhirnya beliau temukan Syekh murabbinya, Syekh futuhnya. Jadilah sosok Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Di antara karangan beliau adalah kitab Tanbihul Mughtarrin yang saat ini ada di depan kita.
Insya Allah kita akan baca dan mudah-mudahan dapat diamalkan, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iqra, man saya iqra awalan. Apa yang baca? Dari kanan dulu, dari kanan. Mana mikrofonnya? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah al-musannif al-Imam al-Qurtubi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i. Qala al-musannif Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Lata'if al-Manani al-Akhlaqi fi wujub at-tahaddus bi ni'matillahi 'ala al-itlaq. Tanbihul Muqtarrin. Nah, itu muqaddimah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam cetakan Darul Kutubil Ilmiyah ini, beliau memulai dengan surah dari ayat daripada surah Al-Quran yang berbunyi fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini yang ada di cetakan ini. Kalau cetakan itu nggak ada ayatnya ya? Nggak ada kan ya? Yang Ustadz Jahrani ada ayatnya nggak ada juga. Ya, mungkin ini tambahan dari pentasheh bisa jadi. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Maka jangan sampai menipu kalian kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai menipu kalian dengan Allah Ta'ala. Al-gharur, makhluk yang penipu. Siapa makhluk penipu yang dimaksud? Para ahli tafsir mengartikan gharur, makhluk penipu ini adalah syaitan. Artinya jangan sampai kita tertipu oleh dua hal. Pertama adalah kehidupan dunia, dan yang kedua adalah syaitan. Ini bahaya. Dua-duanya bisa menipu kita dengan perhiasan-perhiasannya sehingga lupa dengan akhirat. Al-hayatud dunya yang pertama, dan yang kedua adalah syaitan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin, dan aku bersalawat serta mengucap salam atas sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan atas seluruh para nabi-nabi dan rasul, wa ala alihim, dan atas keluarga mereka, wa sahbihim, dan sahabat-sahabat mereka, ajma'in, semuanya. Wa aqulu, dan saya katakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini diambil daripada suratul Baqarah, perkataan malaikat ketika mereka ditantang oleh Allah untuk memberitahukan tentang asma-asma yang diajarkan kepada Nabi Adam, lalu mereka tidak bisa menjawab. Kemudian mereka menyerahkan semua itu kepada Allah dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tiada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah disebut dengan iktibas namanya. Iktibas itu mengambil perkataan dari Al-Quran kemudian dimasukkan dalam perkataannya. yakni perkataan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Iktibas diambil dari Al-Quran. Naam, terus. Wa ba'du fa hadha kitabu nafsi saghir hijab. Fahada kitabun nafisun. Fahada kitabun nafisun sagirul hijmi kabirul qadri
ضمنته جملة صالحة مما كان عليه السلف الصالح من صفات معاملتهم مع الله تعالى ومع خلقه. Ayo, khalas. Wa ba'du, dan setelahnya, setelah saya mulai dengan basmalah dan hamdalah serta salawat salam kepada Rasulullah, fahadha, maka ini adalah kitabun nafisun, kitab yang berharga, kitab yang berharga. Saghirul hajmi, kecil bentuknya, kecil ini bentuknya ini. Kabirul qadri, besar nilainya. Dhammantuhu, aku kandungkan di dalamnya jumlatan salihatan, sejumlah yang baik, mimma kana alaihi salafus salih, dari apa yang ada di atasnya para ulama-ulama terdahulu yang baik, yakni para salafus salih, ulama-ulama terdahulu sebelum kita. Di dalam kitab ini saya sebutkan, saya kandungkan sejumlah daripada akhlak-akhlak mereka. Min sifati muamalatihim ma'allahi ta'ala, daripada sifat-sifat, bentuk-bentuk muamalah mereka ma'allahi, bersama Allah Ta'ala, wa ma'a khalqihi, dan bersama makhluknya. Bermuamalah, berinteraksi atau bergaul, baik bersama Allah ataupun bersama makhluk, itu aku himpunkan, aku kandungkan di dalam kitab ini. Naam. Ikra, siapa? Ustaz Jahrani. Ustaz Jahrani. Ayo, ada Bapak, bergantian. Bismillah. Ayo, bismillah. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harartuhu 'alal kitabi was sunnati tahrir adh-dhahabi wal jawhari, wa dhalika bihasabi fahmi halat ta'lifi, fahuwa kal kitabil musamma al minhaj lil imam an-Nawawi fil fiqhi, fakama annal ulama al-asri yuqtawna nasa bima fihi wa ma hawa min tarjihati, kadzalika ulama sufiyati wa radiyallahu anhum yuqtawna bima fi hadzal kitabi minan nuqulil muharrarati al jayyidati, fa inni syayyadtu akhlaqahu bil alis salafis salihi minas sahabati wat tabi'ina wal ulama al amilina radhiyallahu anhum ajma'in, wa bima manallahu ta'ala alayya bitakhalluqi bihi awaila dukhuli fi tariqi mahabbatil qaumi khaufan ayyaqula ba'dal muta'annitina kaifa ya'muruna fulanun bitakhalluqi bi akhlaqil qaumi wa huwa nafsuhu lam yaqdir ala hadhihi al akhlaq. Na'am. Wa harartuhu 'alal kitabi was sunnati tahrir adh-dhahabi wal jawhar, dan aku tulis akan kitab ini tadi, 'alal kitabi was sunnah, atas kitab dan sunnah, yakni menurut apa yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Tahrir adh-dhahabi wal jawhar, sebagaimana tulisan emas dan permata. Jadi aku hiasi dengan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kitab ini. Nanti ada ayat Qur'annya juga, ada hadisnya juga, di samping membicarakan tentang akhlak para ulama salaf terdahulu. Wadzalika bihasabi fahmi halat ta'lifi, dan yang demikian itu tentunya sekedar pemahamanku di saat sedang mengarang kitab ini. Fahuwa, maka ia kitab ini kal kitabil musamma al minhaja lil imam an-Nawawi fil fiqhi, maka kitab ini Tanbihul Mughtarrin ini sama seperti kitab Minhaj, kitab yang dinamakan dengan Al-Minhaj, karangan Imam Nawawi. Ada kitab
fikih namanya Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Nah ini sama seperti kitab fikih itu kata beliau. Fakama anna ulama al-asri, maka sebagaimana para ulama-ulama di masa sekarang ini, maksudnya di masa sidin dulu, yuftunan nasa bima fih. Yuftun bukan yuftaun ya, yuftun dari afta yufti. Lain jakanya apa ngarannya itu kan yufti di sini fi'il mudhari'nya mu'tallul akhir dengan huruf ya. Maka ketika dia ditambahkan atau menjadi af'alul khamsah ditambahkan wawul jamaah maka bunyinya yuftuna, yufti, yuftiyani, yuftun. Nah lain kalau seandainya di fi'il mudhari' itu mu'tallul akhir pakai huruf alif akhirnya seperti yakhsha, yansa, nah itu yakhshauna, yansauna begitu. Tapi kalau ya seperti ini yufti, afta, yufti, maka yuftuna ya, bukan yuftauna. Soalnya kalau dibaca yuftauna nanti bisa mabni lil majhul dikira nanti. Fakama anna ulama al-asri yuftunan nasa bima fih, maka sebagaimana para ulama-ulama di masa sekarang ini, di masa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berfatwa kepada manusia bima fihi dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam kitab Minhaj, wa ma hawa, dan apa saja yang terkandung minat tarjihati daripada pendapat-pendapat yang unggul di kitab Minhaj. Kadzalika ulama us-sufiyah radhiyallahu anhum, maka begitu pula para ulama-ulama ahli tasawuf radhiyallahu anhum yuftuna bima fi hadzal kitabi, mereka akan berfatwa dengan apa yang terkandung di dalam kitab ini. Nah kalau dulu ulama yang hidup di zaman Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani jika membahas tentang ilmu fikih maka yang mereka jadikan rujukan kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Nah, itu dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, maka inilah kitab yang bisa dijadikan rujukan. Kitab Tanbihul Mughtarrin. Kenapa bisa dijadikan rujukan? Karena di situ banyak kutipan-kutipan minan nuquli al-muharrarati al-jayyidat, daripada kutipan-kutipan yang tertulis atau ditulis al-jayyidat yang baik-baik. Artinya banyak tukilan-tukilan atau kutipan-kutipan dari perkataan para ulama-ulama saleh terdahulu yang ditulis dengan baik di dalam kitab ini. Nah, ada nanti disebutkan tentang adab mereka ketika berhadapan dengan penguasa, adab mereka ketika mengingat maut, adab mereka ketika sedang sakit, nanti akan dibahas di sini. Sehingga bisa dijadikan rujukan bagi kita. Kalau ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jasmani, jasad kita, maka rujukan fatwanya kembali kepada kitab Minhajut Talibin. Maka ilmu tasawuf yang akan membahas tentang batin hati kita, itu rujukannya kembali kepada kitab ini, kata beliau, Tanbihul Mughtarrin, karena di dalamnya terkandung banyak kutipan-kutipan dari akhlak para ulama salihin terdahulu. Fa inni syayyadtu akhlaqahu bi af'alis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in. Maka sesungguhnya saya syayyadtu membentuk akhlaqahu, akhlak-akhlaknya yang ada di kitab ini dengan apa? Bi af'alis salafis salih, dengan perbuatan-perbuatan para salaf saleh terdahulu, yakni para ulama-ulama terdahulu. Saya bentuk akhlak mereka ada di dalam kitab ini. Minas sahabati wat tabi'in. Para salaf soleh, ulama salaf terdahulu yang dimaksud adalah dari kalangan para sahabat. Di sini nanti ada perkataan Sayyidina Abu Bakar, perkataan Sayyidina Umar, perkataan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain. Wat tabi'in, dan juga para tabi'in. Insyaallah nanti juga akan disebutkan perkataan para tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam banyak nanti akan disebutkan di sini. Uwais Al-Jarani.
wal ulama'il amilin, dan juga dari kalangan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka tentunya. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Naam, Iqra Yusuf. وبما من الله تعالى علي بالتخلق به أوائل دخولي في طريق محبة القوم خوفا أن يقول بعد المتعنتين جمع مذكر سالم متعنتين كيف يأمرنا فلان بالتخلق بأخلاق القوم وهو نفسه لم يقدر على هذه الأخلاق. نعم. Wabima manallahu ta'ala alayya bitakhalluqi bihi. Ini ma'tuf kepada kalimat bi af'alis salaf. Bi af'alis salaf yang di sebelumnya itu. Artinya fa inni syayyadtu akhlaqahu bi af'alis salaf wa bima manallahu ta'ala. Nah, artinya aku bentuk kitab ini di samping dengan akhlak-akhlak para ulama terdahulu, juga dengan apa yang manallahu ta'ala, yang telah Allah ta'ala berikan alayya atasku, bitakhalluqi bihi, dengan bisa berakhlak dengannya. Artinya saya juga akan sebutkan tentang akhlak yang aku amalkan sendiri, dan itu pemberian Allah kepadaku. Bukan berarti aku sebutkan di sini karena aku sombong, pamer dengan akhlak dan amalku kepada kalian, bukan. Tapi ingin berbagi kepada kalian. Bitakhalluqi bihi awaila dukhuli, di awal-awal masuknya aku fi tariqi mahabbatil qaum, di jalan mencintai para kaum. Para kaum kalau disebutkan di dalam kitab yang dimaksud adalah para sufiyah, ulama-ulama sufi. Artinya aku dahulu ketika awal mula masuk ke dunia tasawuf banyak melakukan akhlak-akhlak mulia. Nah, itu nanti akan saya sebutkan di kitab ini. Kenapa aku sebutkan tentang akhlakku juga? Bukan hanya tentang akhlak para sahabat, para tabi'in, para ulama amilin tadi. Akhlakku juga saya muat di sini. Kenapa? Khaufan an yaqula ba'dul muta'annitin, karena khawatir an yaqula, bahwa nanti ada yang mengatakan ba'dul muta'annitin, yaitu sebahagian orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang keras kepala. Khawatir nanti ada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang keras kepala. Ini sebagian mereka mengatakan, kaifa ya'muruna fulanun bitakhalluqi bi akhlaqil qaumi. Bagaimana mungkin si fulan ini menyuruh kita berakhlak dengan akhlaknya para kaum, para ulama sufi, wa huwa nafsuhu lam yaqdir ala hadhil akhlaq, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk melakukan akhlak-akhlak ini. Artinya menyuruh orang beramal baik, inya seorang kan kada bisa. Nah, saya khawatir, kata beliau, ada nanti orang yang mengatakan seperti ini. Supaya itu tidak terjadi, maka saya akan sebutkan juga sebahagian akhlak saya, bahwa saya bukan hanya sekedar bicara, saya juga mengamalkan, dan mengajak kalian juga bisa mengamalkannya seperti saya. Saya sadar akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kalian membaca kitab, mengungkapkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an? Tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Kalian melupakan diri-diri kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Saya tahu ayat itu, kata beliau. Saya tidak seperti itu. Makanya saya sebutkan akhlak saya juga, biar orang yang membaca kitab ini tidak berasumsi, tidak beranggapan bahwa bagaimana mungkin sebulan menyuruh kita berakhlak yang baik seperti akhlaknya kaum para sufi, dia sendiri tidak mampu ala hadil akhlaki, atas melakukan akhlak ini. Nah, biar itu tidak ada, saya jelaskan, kata beliau. Naam, iqra. Man saya qira ba'dahu. Gerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Walizalika sarrahtu Falizalika sarrahtu bikatsiri min akhlaqi allati manna Allahu ta'ala biha alayya duna akrani biqawli wa hadza khalqu gharibi khulqun gharibi gharibun lam ajid min takhalluqi bihi man takhallaqa bihi fi hadza zamani ghairi tanbihan lisami'ina ala takhliqi biha. Masdar takhallaqa ya takhallaqu takhalluqan berarti ala takhalluqi bihi. Salah. Falidzalika maka karena itulah sarrahtu aku jelaskan bikatsirin minal akhlaqil lati manallahu ta'ala biha alayya, dengan kebanyakan daripada akhlak-akhlak yang telah Allah Ta'ala berikan dengannya akhlak itu alayya atasku duna akrani, tidak teman-teman yang sebaya denganku. Makanya aku jelaskan, kata beliau, tentang akhlak-akhlak yang Allah karuniakan kepadaku dan tidak diberikan kepada teman-temanku. Biar kalian tahu bahwa aku di sini tidak hanya sekedar berbicara tetapi juga beramal. Biqauli, dengan perkataanku, wa hadza khulqun gharibun lam ajid man takhallaqa bihi fi hadzal zamani ghairi. Nanti aku sebutkan dengan perkataanku di dalam kitab ini. Wa hadza, dan ini khulqun gharibun adalah akhlak yang langka. Lam ajid, yang aku tidak temukan, man takhallaqa bihi, orang yang berakhlak dengannya, fi hadzal zamani, di zaman ini, ghairi, selain aku. Nanti aku sebutkan itu di dalam kandungan kitab ini. Misalnya tawadhu. Nah, tawadhu semacam ini, kata beliau, sudah langka di zaman kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan sifat ini kepada saya dan tidak dikaruniakan kepada orang lain selain saya. Nanti aku sebutkan seperti itu, bukan karena aku sombong, pamer dengan amal, tidak. Apa? Tanbihan lissami'ina al takhalluqi bih, karena mengingatkan bagi para pendengar atas berakhlaknya aku bihi dengannya. Naam. Iqra. Wa innani ma da'awtuhum ila at-takhalluqi bihi illa ba'da takhalluqi bihi wa laula dhalika lakana al-awla bina katmu dhalika anil ikhwani ka baqiyatil a'malina allati lam nara man yatlubu al-iqtida'a bina fiha id la fa'idata fi idharil a'mali illa li ahadi shay'aini imma liyaqtadiyan nasa nasu imma liyaqtadiyan nasu bil 'abdi fiha wa imma liyudhhiraha min babi syukri lillahi ta'ala la ghaira wa kana lisana hali yaqulu likulli muta'annitin undur ya akhi fi akhlaqi fama wajadtani ya akhi mutakhallakan bihi fatakhallaq bihi wa ma baqiya laka udrun wa ma lam tajidni mutakhallakan bihi fa udruka fihi. Wa annani, dan sesungguhnya saya, kata Syekh Abdul Wahhab, ma da'autuhum ila takhalluqi bihi, tidaklah mengajak mereka kepada berakhlak dengannya, yakni dengan akhlak yang nanti akan disebutkan di kitab ini. Aku tidak mengajak mereka, para pendengar tadi, agar melakukan akhlak ini illa ba'da takhalluqi bihi, kecuali setelah saya terlebih dahulu berakhlak dengannya. Nah, saya amalkan dulu ini, baru saya ajak orang lain. Walaula dzalika lakana al-aula bina katmu dzalika 'anil ikhwani. Katmu jadi isimnya kana, khobarnya al-aula muqaddam. Isim tafdil al-aula itu jadi khobar muqaddam. Lakana al-aula, kata beliau, walaula dzalik, jikalau bukan karena itu, jikalau bukan karena ingin memberitahukan kepada para pendengar bahwa saya mengajak mereka setelah saya juga mengamalkannya. Jikalau bukan karena itu, lakana al-aula bina katmu dzalika 'anil ikhwani. Tentunya yang lebih utama bagi kami adalah menyembunyikan yang demikian itu daripada ikhwan, saudara-saudara saya.
kabaqiyati a'malina, seperti sisa amal-amal kami lainnya. Artinya, andai kata bukan karena mengingatkan hal tersebut, lebih baik saya diam, lebih baik saya tidak menyebutkannya kepada mereka. Seperti amal-amal kami yang lainnya. Artinya banyak amal-amal yang kami sembunyikan, yang saya tidak sebutkan kepada mereka. Cuman karena supaya saya tidak dituduh mengajak beramal sementara saya tidak melakukannya, makanya saya sebutkan di sini. Yang walaupun seandainya ditutupi itu lebih utama. Cuman karena ada kepentingan, makanya saya buka di sini. Bukan berarti saya pamer amal, bukan. Nah, kabaqiyati a'malina, seperti sisa-sisa amal-amal kami lainnya, allati lam nara, yang kami tidak melihat, man yatlubul iqtida'a bina fiha, orang yang menuntut untuk meneladani dengan kami fiha padanya. Artinya ada amal-amal yang kami sembunyikan, yang saya perhatikan orang tidak mungkin mengikuti saya dalam amal ini. Saya nggak akan kasih tahu itu, karena sia-sia juga, orang juga nggak bisa mengikuti saya. Jadi yang saya sebutkan di sini adalah yang mudah-mudah saja, yang sekiranya bisa diamalkan orang lain selain saya. Yang lain, amal-amal lain saya sembunyikan. Sia-sia juga, nggak ada juga orang yang bisa meneladaninya. Idz la faidata fi izharil a'mal, sebab tidak ada gunanya menampakkan amal-amal itu illa li ahadi syai'ain, kecuali karena satu di antara dua hal. Amal itu wajib disembunyikan, tidak boleh dipamerkan. Bahkan ada sebahagian yang mengatakan al-mukhlisu man katama hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah orang yang menyembunyikan amal baiknya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kita kan tidak ingin kejelekan, keaiban, keburukan kita diketahui orang. Maka begitu pula amal baikmu. Sebagaimana kamu tidak ingin ketahuan orang amal jahatmu, begitu juga kamu jangan sampai mau amal baikmu ketahuan orang lain. Asalnya begitu. Kecuali karena dua hal. Kalau karena dua hal ini nggak apa-apa. Apa itu? Yang pertama, imma liyaqtadiyan nasu bil abdi fiha. Bisa jadi agar orang lain, manusia-manusia ini meneladani dengan seorang hamba itu fiha padanya, pada amal-amalnya. Artinya boleh dinampakkan jika dengan maksud tujuan agar orang lain menirunya. Makanya kalau kita bersedekah itu asalnya yang paling afdal adalah sedekatus sir, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan di dalam hadis disebutkan sedekatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan amarah Tuhan, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Asalnya begitu hukum asal. Tapi kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika seandainya engkau bersedekah secara terang-terangan, itu bisa membuat orang lain ikut bersedekah bersamamu agar menjadi teladan bagi yang lain. Itu nggak apa-apa, boleh, bahkan bagus. Dalam hal ini bahkan lebih afdal bersedekah secara terang-terangan. Kenapa? Karena manfaatnya akan lebih banyak. Bukan dengan tujuan riya, memamerkan sedekah, bukan, tapi dengan tujuan agar orang lain ikut menyumbang seperti saya. Saya hanya sekedar pekerja biasa, ekonomi saya menengah ke bawah, tapi saya menyumbang sekian ratus ribu. Masa orang-orang kaya raya yang banyak punya harta tidak ikut menyumbang? Tujuannya begitu, nggak apa-apa. Nah, begitu pula Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ketika menyebutkan amal ibadahnya, akhlaknya kepada kita agar kita meneladani beliau. Bukan karena riya pamer, tapi supaya diteladani. Ini adalah alasan pertama. Jika kita ingin menampakkan amal kita kepada orang lain dengan tujuan agar diteladani, bukan yang lainnya, itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, wa imma liyuzhiraha min babi syukri lillahi ta'ala. Dan bisa jadi si hamba tadi menampakkan akan dia amal-amalnya tadi min babi syukri lillahi ta'ala, dari segi bab bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Artinya bersyukur karena Allah memberikan nikmat bisa berakhlak seperti ini, bisa tawadhu, bisa bertutur kata baik, bisa bertata krama, bisa melakukan akhlak mulia lainnya, lalu diceritakan kepada orang lain dengan tujuan bersyukur kepada Allah, itu juga tidak apa-apa. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang demikian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, ceritakanlah dengan tujuan at-tahaddatsu bin ni'mah, dengan tujuan untuk membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lalu kita bicarakan amal baik tadi dengan tujuan tersebut, itu nggak apa-apa. Tentunya ini bagi orang yang kuat hatinya, seperti Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, nggak apa-apa. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ulama-ulama yang mewarisi Nabi. Kalau kayak kita jangan dulu, belum makomnya ini. Nanti kalau kita berbicara tentang amal baik kita, tentang pengalaman spiritual kita, yang ada nanti kita malah magrur jadinya, nanti tertipu jadinya. Nah, kalau orang-orang yang sudah mantap kuat hatinya nggak apa-apa. Dia menceritakan misalnya tentang mimpinya ketemu Nabi. Oh, alhamdulillah saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Beliau berwasiat begini. Kalau dia adalah orang yang sudah kuat, dia membicarakan mimpinya itu tahaddusan bin ni'mah, karena membicarakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kalau kita jangan macam-macam. Kalau kita mungkin menceritakan tentang mimpi ketemu orang soleh, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Rasulullah, mungkin itu agar kita dipuji orang, ingin bangga. Ini bahaya, bukan akhirnya kita sudah keluar daripada maksud tujuan at-tahaddatsu bin ni'mah, itu membicarakan nikmat tadi. Nah, ini dilarang, nggak boleh. Kemudian beliau mengatakan la ghaira, bukan yang lainnya, itu saja. Selain dari dua ini jangan dibicarakan amalmu. Pertama, jika ingin supaya orang lain meneladani kamu, dan yang kedua, jika ingin membicarakan kenikmatan Allah kepadamu. Dan ini disyaratkan tidak boleh riya, tidak boleh sombong. Nah, ini kalau kita kuat, kalau nggak kuat diam aja. La ghaira, tidak yang lain. Selain dari yang dua ini tidak boleh menampakkan amal kita. Wa ka'anna lisana hali yaqulu likulli muta'annitin. Seakan-akan bahasa tubuhku, bahasa keadaan bagi setiap orang yang membangkang, yang keras kepala tadi, unzur ya akhi fi akhlaqi. Seakan-akan bahasa tubuhku ini mengatakan kepada mereka, hei saudaraku, lihat kepada akhlakku. Aku melakukan ini. Sesuai kan dengan yang kitab yang kutulis, seakan-akan begitu. Ya, walaupun lisanku yang ada di mulut ini tidak mengatakannya, tapi pengaruh kepada orang lain. Apalagi perbuatannya baik, perkataannya baik, sesuai dengan perbuatannya tadi, lebih berpengaruh lagi. Seperti Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah taala, rahmatullah berharap. Naam. خلق مرارا بعبارات مختلفة اقتداء بالقرآن العظيم وبصحيح الإمام البخاري وغيره من كتب الأدلة وبيانا للعة بشأن ذلك الخلق وكثيرا وكثرة تساهل الناس بتركه كما أقول في بعض الأوقات وهذا الخلق قد صار غيبا في هذا الزمان ولا أعلم أحدا من أقراني تخلق به غيري إشارة لقلة من تخلق به من الأقران لا ازدراء للإخوان لا ازدراء معطوف kepada isyaratan lazdiraan lil ikhwani kama qad yutawahhamu ma'adzallah an aqsida mithla dzalik. Kata beliau, wa katsiran ma ukarrirul khulqa miraran, dan banyak sering aku ulang-ulang al-khulqa, akhlak ini nantinya miraran, berkali-kali. Kadang di bab ini ada lagi akhlak yang disebutkan di bab sebelumnya, diulang-ulangi sama beliau kadang-kala. Berbicara tentang menangis karena takut kepada Allah misalnya. Di bab ini ada lagi membahas tentang menangis karena takut kepada Allah. Di bab yang lain juga
ada lagi diulang-ulangi kayak gitu. Kadang-kala aku lakukan itu bi ibaratin mukhtalifatin, dengan ibarah-ibarah yang berbeda-beda. Maksudnya dengan ungkapan kata yang berbeda-beda. Itu kulakukan iqtidaan bil Qur'anil azim, karena mengikut dengan Al-Qur'an yang agung. Wa bi sahihil Imam Al-Bukhari, dan karena mengikut sahih Imam Bukhari. Di dalam Al-Qur'an itu kan banyak nasihat-nasihat yang diulang. Di surah ini ada nasihat untuk takwa kepada Allah. Di surah lain juga ada nasihat untuk takwa kepada Allah. Di surah ini ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di surah lain lagi ada juga ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Misalnya di surah ini ada ancaman kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di ayat lain nanti ada juga ancaman yang sama seperti itu. Di surah ini ada ajakan untuk jihad fisabilillah. Di surah yang lainnya bahkan kadang-kala dihalat oleh banyak surah, diulangi lagi ada ajakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an begitu sifatnya, diulang-ulangi. Alladzina yujahiduna fisabilillah wal mujahidin. Banyak itu disebutkan dalam Al-Qur'an, diulang-ulangi. Aqimus shalah, perintah salat diulang-ulangi dalam Al-Qur'an. Nah, sama di dalam kitab ini juga kadang-kala ada akhlak yang aku ulang-ulangi kata beliau, karena mengikut Al-Qur'an dan mengikut Sahih Imam Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu kadang ada riwayat hadis yang mukarrar, diulang-ulang. Begitu. Wa ghairihi, dan selain daripada kitab Sahih Bukhari, min kutubil adillati, daripada kitab-kitab yang memuat dalil-dalil. Jadi dalam kitab-kitab sunan-sunan dan hadis-hadis lain yang banyak dalil-dalil, sering kadang-kala ungkapan itu diulang-ulang. Nah, itu alasan pertama. Kalau kamu nanti baca di dalam kitab ini banyak kalimat yang diulang-ulang, itu karena mengikut Al-Qur'an, mengikut hadis Sahih Bukhari khususnya, dan kitab-kitab dalil lainnya. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, wabayanan lil i'tina'i bi sya'ni dzalikal khulqi, dan karena menjelaskan bagi perhatian dengan perkara akhlak itu. Artinya bahwa akhlak ini perihalnya sangat diperhatikan sekali, terutama orang yang hidup di zaman beliau. Banyak yang melupakan ini, makanya saya jelaskan dan saya ulang-ulangi. Wa kathrati tasahulin nas. Nah, ini maktubnya kepada lil i'tina'i. Ya, lil i'tina'i, bayanan lil i'tina'i, ya, wa bayanan li kathrati tasahulin nas. Maktubnya kepada lil i'tina'i. Tulisannya kasrah katsir di situ. Ada kasrah kah katsir? Kasrah juga kan? Iya, sama kalau katsir. Wa kathrati tasahulin nas. Nah, dan menjelaskan bagi banyaknya mengentengkan manusia itu bitarkihi, dengan meninggalkannya. Artinya banyak akhlak ini ditinggalkan oleh manusia di zaman beliau. Banyak orang yang menyepelekan akhlak ini, padahal ini akhlak yang sangat mulia kata beliau. Makanya saya ulang-ulangi biar orang perhatian, jangan sampai diremehkan lagi akhlak semacam ini. Wala kama aqulu fi ba'dil awqat, sebagaimana aku akan katakan di sebagian waktu-waktu nanti, di sebagian kesempatan dalam kitab ini, wa hadzal khulqu, dan akhlak ini kata beliau qad sara ghariban, sungguh sekarang menjadi asing, menjadi langka fi hadzal zaman, di zaman ini. Wala a'lamu ahadan, dan saya tidak tahu ada seorang min akrani, dari kawan-kawanku, takhallaqa bihi, yang berakhlak dengannya, ghairi, selain aku. Kalau aku alhamdulillah bisa melakukan ini kata beliau. Wallahu a'lam, teman-temanku yang hidup sezaman denganku bisa enggak melakukan ini. Oleh karenanya saya akan ulang-ulangi terus biar mereka yang lain juga ikut melakukannya. Itulah para sholihin, niatnya selalu baik, memancing orang lain supaya bisa ikut bersamanya. Ini namanya da'i ilallah, namanya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada pribadinya. Karena apa? Saya sudah merasakan nikmatnya melakukan akhlak mulia seperti ini, ibadah mulia seperti ini. Saya juga pengen teman-teman saya bisa merasakannya. Begitu. Begitu. Mereka itu bukan hanya dermawan dengan dunia, dengan akhirat mereka juga dermawan. Dengan akhirat mereka juga dermawan, bahkan lebih lagi. Mal Ibrahim bin Adham. Suatu saat beliau didatangi oleh salah seorang jundi, tentara. Jundi itu tentara. Tentara itu menanyakan tentang sebuah perkampungan. Kata tentara, wahai fulan, dia nggak tahu ini Ibrahim bin Adham, ulama besar. Wahai fulan, kamu tahu nggak di mana kampung ini? Akhirnya beliau tunjukkan kuburan. Tuh perkampungan yang abadi. Tuh perkampungan yang hakiki, yang sebenarnya.
Saya nggak nanyakan kuburan, saya nanyakan kamu. Ya itu kampung yang sebenarnya. Marah tentara ini. Akhirnya dia ambil pentungan dan dia pukul kepala Ibrahim bin Adham sampai berdarah. Beliau tersenyum. Orang lain menyaksikannya. Akhirnya tentara tadi pergi. Orang lain sudah geram. Mereka ingin membalas perbuatan tentara itu, tapi Ibrahim bin Adham menahannya. Jangan. Akhirnya Ibrahim bin Adham berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang itu masuk surga. Digitukan sama dia. Mudah-mudahan orang itu masuk surga. Jaga dia ya Allah, lindungi dia ya Allah. Akhirnya orang-orang tambah bingung. Loh, kenapa? Balasan pukulan kepala hingga berdarah, doa yang baik seperti ini. Loh, kamu belum paham kah? Kata Syekh Ibrahim bin Adham. Kalian belum mengerti juga. Tahu nggak? Ketika dia pukul kepala saya sampai berdarah, saya sabar. Berkat sabar saya berharap nanti Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Berarti siapa yang menjadi penyebab saya masuk surga? Kan dia. Karena dipukul lalu saya sabar. Dapatlah saya pahala sabar. Akhirnya saya bisa masuk surga dengan pahala sabar itu. Nah, kalau dia menjadi penyebab saya masuk surga, masa saya doakan dia dengan yang tidak baik? Balasan yang baik harus baik juga. Makanya saya doakan dia biar masuk surga juga. Sampai ke sana mereka berpikir, kalau kita nggak mungkin sampai segitu. Dipukul orang belum mukul udah kita tangkis duluan. Kita balas pukul orang itu ya. Kalau Ibrahim bin Adham enggak. Berkat dipukul kepala saya berdarah, saya sabar, Allah Ta'ala catat pahala sabar saya. Dan kelak dengan sabar itu saya masuk surga. Nah berarti dia menjadi penyebab saya masuk surga. Masa saya doakan yang buruk-buruk? Saya doakan jadi orang baik. Saya doakan agar dia masuk surga seperti saya. Balasan kebaikannya saya balas dengan keburukan, nggak mungkin. Itu dianggap baik sama beliau. Luar biasa. Orang-orang sufi begitu. Seakan-akan nggak ada kejahatan di muka bumi ini. Subhanallah. Isyaratan liqillati man takhallaqa bihi, sebagai isyarat karena sedikitnya orang yang berakhlak dengan akhlak ini. Minal akrani, daripada sahabat-sahabat saya. Itu ada minnya tertinggal di cetakan ini, ada min tertinggal. Di Ustaz Muhammad ada minnya. Tambahi ada min di situ. Cetakan ini banyak salah ini sebenarnya nih cetakannya, tapi nggak apa-apa. Ustaz Jahrani cetakannya itu ada minnya nggak? Minal akran. Nggak ada minnya juga. Liqillati man takhallaqa bihi minal akran. Ada minnya nggak? Nah tambahi min di situ. Liqillati, karena sedikitnya man takhallaqa bihi, orang yang berakhlak dengannya, minal akran, dari kawan-kawan saya. Itu min bayan namanya. Bayan daripada kalimat man takhallaqa di situ. Isim mubham. Lazdiraan, bukan mengejek lil ikhwan, bagi saudara, bukan bagi saudara-saudara saya. Jadi ketika saya menyebutkan akhlak ini, artinya banyak orang yang pelit tidak mau bersedekah, banyak orang yang pelit tidak mau bersedekah, diulang-ulangi di beberapa bab. Bukan berarti menyinggung orang-orang yang pelit, bukan kata beliau, tapi sedikit sekali orang yang dermawan di zaman ini. Makanya saya ulang-ulangi kata beliau sebagai isyarat bahwa orang yang dermawan sedikit di zaman ini. Bukan mengejek bagi saudara tadi, kama qad yutawahhamu, sebagaimana yang terkadang diduga, dianggap seperti itu. Diduga seperti itu, dianggap mengejek. Kan orang kayak gitu ya. Kalau kita sedang berbicara tentang bab salat, hukum meninggalkan salat, pas kebetulan orang yang mendengar itu ada penyembahyang, dianggapnya menyembatinya. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum riba, kebetulan yang mendengar itu dia pelaku riba, dianggapnya menyembatinya, padahal bukan. Mereka berbicara umum, tidak bermaksud kepada siapapun. Kama qad yutawahhamu, sebagaimana yang kadang diduga seperti itu, yang terkadang diduga seperti itu. Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah kalau saya tujuannya istiraan, itu mengejek orang. Enggak, kata beliau. Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah an aqsida mithla dzalik, bahwa saya bertujuan seperti itu. Enggak ada tujuan saya untuk mengejek orang, tidak. Tapi tujuan saya baik agar orang tahu bahwa akhlak ini sekarang sedang kritis, jarang ditemukan di zaman kita, dan saya berharap agar kalian bisa melakukannya sebagaimana saya berusaha bisa melakukannya. Begitu tujuan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan mukaddimah. Ini mukaddimahnya bagus-bagus semua, luar biasa, dan masih panjang lagi nih mukaddimah. Tidak apa-apa. Iya. Yang penting kita dapat manfaat daripada mukaddimah sebelum memasuki indeks atau isi kandungan kitab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.
Ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan? Boleh nggak? Ada orang sudah sholat witir seperti kebiasaan di daerah kita, setelah sholat 20 rakaat dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Sedangkan kita tahu bahwa witir itu paling full adalah 11 rakaat. Atau kalau kita ingin menambahkan dari 3 sampai 5 misalnya 7, 9 atau full 11 tadi. Boleh nggak kita lakukan itu di malam hari? Berarti kita menambahkan 8 rakaat lagi. Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami memperbolehkan yang demikian itu, seperti yang disebutkannya di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, di dalam fatwa beliau. Boleh, kata beliau, kata Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami, karena tidak diwajibkan tertib di dalam melaksanakan sunat witir itu. Artinya 1 rakaat yang beda daripada rakaat-rakaat yang lain tidak harus di akhir. Gak apa kalau kita dahulukan kemudian kita lanjutkan di waktu tengah malam nanti misalnya, gak apa-apa. Ya, artinya kita sudah melaksanakan dengan jumlah 3 rakaat. Lalu kita ingin menyambung supaya jadi 5 rakaat, kita kerjakan 2 rakaat misalnya, tambah 3 yang sudah kita kerjakan setelah tarawih tadi, jadinya 5 kan. Mau kita masih punya semangat, mau ditambahkan lagi agar menjadi 7, tambah lagi 2 rakaat. Mau agar jadi 9, tambah lagi 2 rakaat berikutnya. Mau jadi 11, tambah lagi 2 rakaat berikutnya, sehingga 8 rakaat kita laksanakan di tengah malam dengan niat menyempurnakan 3 rakaat witir yang sudah kita lakukan setelah tarawih itu. Boleh, kata Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami di dalam fatwanya, Fatwa Al-Kubra. Ya, walaupun ini ada khilaf di antara Syekh Muhammad Ar-Ramli mengatakan tidak boleh dan ulama lain, tetapi selama ada qaul dalam madhab kita Syafi'i yang mengatakan boleh, apalagi itu adalah sekelas Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami, maka kita boleh mengikutinya. Dan ini yang diamalkan di Darul Mustafa di Hadramaut, di Tarim sana. Jadi biasanya santri-santri itu setelah selesai melaksanakan sholat tarawih dan witir, setelah sholat isya itu baca Qur'annya 2 juz itu. 2 juz. 2 juz baca Quran itu dalam 1 tarawih itu 2 juz bacanya. Pian Alhaqumut takatsur wal asri. Itu kan banyak nang keuyuhan. Ada Hadramaut 2 juz. Jadi 15 malam 15 tuh khatam sudah. Dilanjutkan 2 juz lagi. Malam terakhir Ramadan khatam lagi Al-Qur'an. Jadi dalam tarawih itu selama 1 bulan itu 2 kali khatam Al-Qur'an. Jadi begitu, gak apa-apa. Nah, nanti malam setelah tengah malam di Hadramaut itu bangun lagi santri-santri dan menyempurnakan yang 8 rakaatnya itu, sehingga 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat yang dilakukan setelah tarawih tadi, jadi total semuanya 11. Dan itu boleh dan sah menurut fatwa Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Wallahu a'lam. Sudah ada pertanyaan lain? Ada kerasaan lah. Udah jam 5 lewat. Kelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi ulul khususnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya kitab bisa beli kitab di di toko-toko kitab Tanbihul Muqtarrin. Jadi enak juga bisa membaca, ikut mengharakati, ikut memaknai, mendabit di orang Banjar, mendabit ya. Biar semangat insyaallah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an ya'khudh بأيدينا وأيديكم ونواصينا ونواصيكم إلى ما فيه خير لنا في معاشنا ومعادنا على هذه النية، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر، وعلى ما نواه قطب الزمان، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال على هذه النية، وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب